नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु स्वागत आजिर एही वीडियो को। आजिर एही वीडियोटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई विशेष खास हेबा पई जाउअछि। कोन आपण काहे कि जानिछंती? आजिर एही वीडियो रे आपणकर 2026 मसीहार मार्च मासर मासिक राशिफल विषय रे एही वीडियो रे जानिबा को पाइबे। जहा कि जदि आपण मेष राशि व्यक्ति विशेष होई थांती तेबे शेष पर्यंत आपण भिडियोटी को निश्चिंत रूप से देखंतु एवं आपण माने एही वीडियो रे जानिबा को पाइबे जे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आपणकर भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एवं आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि आउ जेउ ग्रह आपणको खराब फल प्रदान करूछंती शेष रे तांको पई किछि प्रतिकार मध्य रहिबो। तो यही विषय रे जेहेतु आलोचना करा जिवो तो सेतिपई आपण भिडियोटी को निश्चिंत रूप से शेष पर्यंत देखंतु। आउ भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि एपर्यंत मोर चैनलटी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करि दियंतु एवं भक्ति आउ श्रद्धा मन रे तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण आउ डेरी न करी चलंतु जानि नबा जे आपणकर ग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि एही मार्च मासरे एवं आपणको सेमाने केउ सबु फल प्रदान करूछंती। देखंतु देवगुरु बृहस्पति आपणकर तृतीय स्थान रे अवस्थान करिछंती, केतु आपणकर पंचम घरे अवस्थान करिछंती, राहु, बुध, मंगल, सूर्य एमाने समस्ते एकादश गृह रे अवस्थान करिछंती आउ शुक्र एवं शनि आपणकर द्वादश गृह रे अवस्थान करिछंती आउ आपणकर राशि रे शनिंकर 7.5 मध्य चली अछि। एहा सहित बृहस्पति आपणकर मार्च 11 तारिख रे मार्गी हेबा पई जाउछंती आउ सूर्य मध्य आपणकर 15 तारिख रे राशि परिवर्तन करिवे। तेणु शुक्र मध्य आपणकर 23 तारिख रे द्वादश गृह रु बाहरिकी प्रथम घर को प्रवेश करिवे। तेबे बंधुगण जदि आपणकर स्वास्थ्य विषय रे आलोचना करिबा तेबे आपणकर राशि स्वामी हेले मंगल। तो मंगल एकादश गृह रे अवस्थान करिछंती, तांकर कौनसी भी राशि परिवर्तन नाही आउ आपणकर प्रथम घरर कलेक्शन लाभ सहित बनुछि। किंतु आपणको विशेष ध्यान देबा पई पड़िबो 15 मार्च परे, काहेकि ना सूर्य जेतेबेले पंचम स्थान रे स्वामी होई करी आपणकर द्वादश स्थान को अवस्थान करिवे आउ शनिंक सांगरे अवस्थान करिवे तेबे सेतेबेले आपणकर इन्फेक्शन, एलर्जी आउ जदि जंक फूड आपण खाउछंती, बाहर खाद्य खाउछंती तेबे आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे। तेणु जेहेतु पंचम घर स्वामी ठीक भाबरे अछंती बा अवस्थान करिवे आउ से द्वादश घर को चली जिवे तो आपणकर देखा दउछि कि खराब स्थिति रहिबो। तेणु आपणको टिके एही सबु प्रति ध्यान देबा पई पड़िबो। आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे, पाद गुड़ जनित समस्या देखा देई पारे, आपणकर गला संबंधी थायराइड समस्या देखा देई पारे, आपणकर स्ट्रेस बढ़ी पारे, ओवर थिंकिंग आपण करि पारंती। तो निश्चिंत रूप से 15 तारिख पर आपणकर एही सबु समस्या देखा देई पारे। तेणु एही सबु समस्या गुडी को समाधान करिबा पई शेष रे किछि विशेष प्रतिकार गुड़िक रही जहाकू जदि आपण करंती तेबे भल हेबो। तेबे बंधुगण विद्यार्थी मानक विषय रे आउ आपणकर शिक्षा क्षेत्र विषय रे जदि आमे आलोचना करिबा तेबे पंचम गृह रे केतु अवस्थान करिसंती, आपणकर सप्तम घरर स्वामी बुध मध्य पंचम घर को दृष्टि पकाउछंती एवं बुधंक सहित मंगल मध्य आपणकर पंचम घर को दृष्टि पकाउछंती। तो एठारे जेहेतु आपणकर केतु अछंती तो से कौन करंती ना आपणकर मन को भ्रमित करंती। आपण गोटे कथा कहबा पई चाहूथिबे किंतु आपणकर आउ गोटे कथा होई जिवो। आपण गोटे पाठ पढ़िबा को चाहूथिबे किंतु आपणकर आउ गोटे पाठ पढ़िबा पई मन हेउथिबो। आपणकर मन आउ किछिरे लागुथिबो। सबु बेले चेंज करिबा पई आपणकर मन भाबुथिबो, चेंज करिबा पई आपणकर मन भाबुथिबो। तो अलगा अलगा भावना आपणकर मन को आसीबो। तो 15 मार्च पर्यंत आपणकर एही भली भाबरे देखा दउअछि। तेणु जो मानकर एग्जाम रही अछि सेमाने निश्चिंत रूप से एग्जाम रो प्रिपरेशन करंतु। 15 मार्च भितर जदि आपणकर एग्जाम रही अछि
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଏକାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇପାରେ, ଡାଇଭର୍ଟେଡ଼ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲଗାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ତ ପଞ୍ଚମ ଘରଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଘର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଘରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ହିଁ ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାହିଁକି ନା କେତୁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ଅତୃପ୍ତ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗ୍ରସନ ଆସିପାରେ, ରାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଉଭୟ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନାଲ ରହିବ। ତଥାପି 70% ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 30% ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦେଖାଦେଉଛି। ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏମିତି ସବୁ ଦେଖାଦେଉଛି। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ କେତୁ କରାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଗୃହଟି ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଗୃହ। ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ କନେକ୍ସନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ହୋଇପାରେ, କିଛି ଦିନ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହିପାରନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଦେଖାଦେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଆସିଯିବ ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଘୀ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବ, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ କରିକି ଦେଖାଇବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଭଲ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମାର୍ଘୀ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ପଇସା ଆଣିକି ସୁଝିବେ, ନୂଆ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଘର କରିପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଘର ହେଉଛି ଦଶମ ଘର। ଦଶମ ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଠି କନେକ୍ସନ୍ ଚାଲୁଅଛି। ତ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ବହୁତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତଥାପି ବି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ, କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିନିୟର ବସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିପାରେ। କାହାକୁ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଶନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଭଲ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ଫଳ ଶନିଦେବ ନିଜେ ହିଁ ଦେବେ। ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିକୁ ନେଇକରି ହେବାର କୌଣସି ବି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆର ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର 4 ଗୋଟି ଗ୍ରହ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରୁ ବାହାରିକି ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ କରିକି ଦେଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସର ବାଟ ଫିଟିବ, ଧନ ଆସିବ, ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ପରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ତ ଶେଷରେ ଯଦି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କହିବି, ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ତାହା ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।